okay අපි මේක ටිකක් අමාරු ඡේදයක් මේ ආහාර සාමාන්‍ය මේ චිත්ත දෙන්නත් බෑ මෙහෙම කටින් දාගත්තට පස්සේ මෙහෙම මේ බඩට යනකම් යන පාත් එක ගැන තමයි මේක විස්තර කරන්නේ food helps to give us energy food helps to give us energy skin recording them food helps to give us energy අපට ආහාර වලින් එදව් වෙනවා to give us energy ලබා දෙන්න ශක්තිය ලබා දෙන්න it has a long journey මේ ආහාර වල long journey එකක් තියෙනවා දිග ගමනක් it has a long journey to make before all the nutrients ලොකු ගමනක් යනවා මේ ආහාර before all the nutrients සියලුම nutrients කියන්නේ පෝෂක පදාර්ථයන් before all the nutrients සියලුම පෝෂක පදාර්ථයන් අපේ ඇඟට උරා ගන්නකම් දිග ගමනක් මේ ආහාර යන්න ගියාම food helps to give us energy food helps to give us energy ආහාර වල උදව් වෙනවා to give us energy එක ලබා දෙන්න food helps to give us energy අපට එනර්ජි ලබා දෙන්නේ මේ ආහාර ලොකු උදව්වක් දෙනවා it has a long journey to make ලොකු දුර ගමනක් යනවා it has a long journey to make before all the nutrients සියලුම පෝෂක පදාර්ථයන් before all the nutrients are taken into the body body හරියටම අඩු අකුරු පුරවන්න second half එක පුරවන්න මේ වචන වල before කියන එක ඉස්සෙල්ලා එනවා ඒතර ගොඩාක් ලොකු වචන මතක් වෙන්න පුළුවන් BF දැක්කම නමුත් පොඩි වචනයක් විතර එන්න ඕන එතකොට පළවෙනි එකේ ඉඳන්ම හිස්තර පුරවගෙන එනකොට food helps to give us the energy it has a long journey to make before all the nutrients සියලුම පෝෂක පදාර්ථයන් are taken into the body ශරීරයට ඇතුළට උරා ගන්නකම් ඒ ගන්න කලින් දිග ගමනක් ආහාර කටෙන් යන ආහාර යනවා it has a long journey to make before all the nutrients are taken into the body මේ සියලුම nutrients are taken into the body ඒ ශරීරයට ගන්න කලින් මේ දිග ගමනක් වෙනවා first මුලින්ම මේ ආහාර වල තියෙන වැඩේ තමයි first it is put into the mouth මේ වගේ පොඩි වචන සමහර අයට අමතක වෙන්න පුළුවන් first it is put into the mouth මුලින්ම වෙන්නේ මේ ආහාර කටට දාගන්න එක first it is put into the mouth and masticated කියන්නේ තදින් හපනවට masticated and first it is put into the mouth මුලින්ම මේ ආහාර දාගන්නවා ඇඟට කටට first it is put into the mouth and masticated by the teeth or grind by the teeth teeth වලින් ඇත්තට මේක grind කරනවා අඹරනවා වගේ මෙතන masticate කියන්නේ හොඳින් හපනවට හරිද bite කියනකොට නිකන් හොඳින් අඹරලා හපනවා first it is put into the mouth ඒක මුලින්ම දාගන්නවා කටට first it is put into the mouth and masticated ඒක masticated කරගන්නවා හොඳින් හපනවා by the teeth දත් වලින් හොඳින් ආහාර හපනවා and mixed with saliva කෙලත් සමග කෙටයත් එක්ක මේවත් කෑම මිශ්‍ර වෙනවා ඊළඟට and mixed with saliva the food is then ඊළඟට මේ ආහාර මොකද ඊළඟට මේ ආහාර මොකද කරන්නේ swallowed කරනවා SWALLLOWED swallowed කියන්නේ ගිලිනවට ආහාර එකපාරට ඊළඟට swallowed කරලා දානවා ඊළඟට තමයි ආහාර ගිලින්නේ ඒතර බලන්න the food is then swallowed මේ food is then swallowed මේ ආහාර ඊළඟට swallowed කරනවා ගිලිනවා and goes down ඊට පස්සේ බලන්න මේ the food is අපි මුලින්ම ඉඳලා මේ ටික આવොත් food helps to give us energy it has a long journey to make before all the nutrients are taken into the body first it is put into the mouth and masticated by the teeth and mixed with saliva කෙලත් එක මිශ්‍ර කර ගන්නවා ඊළඟට food is then swallowed මේ ආහාර ඊළඟට food is swallowed ගිලනවා the food is swallowed ආහාර ගිල ගන්නවා and goes down to the esophagus කියලා කියන අන්න ස්රෝතය කියන එකට අන්න ස්රෝතයට යන්නේ කෙලිම ආමාශයකින් කලින් බඩේ අන්න ස්රෝතයට and food is then swallowed ආහාර ගිල ගත්තට පස්සේ and goes down the esophagus මේ esophagus කියන අපේ දින organ එකක් body organ එකක් ශරීර අවයවයක් esophagus කියන අන්න ස්රෝතයට යන්නේ esophagus into the stomach එකකින් stomach එක ඇතුළේ තියෙන අන්න ස්රෝතයට යනවා ඒක it is then ඊට පස්සේ තමයි enzyme එකත් එක මේක මිශ්‍ර වෙන්නේ මේ ගත ආහාර it is then mixed වෙනවා කියන උත්තරේ එනවා it is then mixed ඊළඟට මේ ආහාර mixed වෙනවා it is then mixed
it is then mixed, mixed, it is then mixed with more enzymes, it is then mixed with more enzymes, බොහෝ enzyme අත් එක්ක මේ ආහාර ඊළඟට mix වෙනවා, and broken, මේවා මේද බවට එක එක ඔබට ශක්ති ප්‍රභේදන බවට කඩනවා, and broken down into fats, and broken down into fats, fats බවට මේදේ බවට ඒවා ආහාර ඊළඟට කඩනවා fats බවට fats බවට ඒක කඩනවා, broken down into the fats. ඊළඟට ඒකට ගියාට පස්සේ ඊසොෆගස් එකට ගිහිල්ලා මේ ආහාර ස්ටොමක් එකට ගියාට පස්සේ then it is mixed with more enzymes and broken down into fats. ඊළඟට foods enter the ඊළඟට තමයි ආහාර enter වෙන්නේ මොනවටද ළමයි? enter blood. The foods enter blood. ඊළඟට තමයි ලේවලට මේ ආහාරේ පෝෂක පදාර්ථ මිශ්‍ර වෙන්නේ. The food enters the blood, BLOOD. The food enters the blood and are used for energy. ඊට පස්සේ තමයි එනර්ජි එකට ශක්තිය සඳහා මේවා පාවිච්චි කරන අපේ ලේවල් එක තුනට පස්සේ අතිරික්ත මේදය. අපි එතනින් වචනයක් හදා ගන්නවා. excessive fat නැත්නම් අපි excess fat කියලා කියන්නේ. excess fat කියලා කියන්නේ වැඩිපුර තියෙන මේදේ නැත්නම් excessive fat කියලා කියන්නේ අතිරික්ත මේදේ නැත්නම් excess fat. හරිද? අතිරික්ත වැඩිපුර තියෙන මේදේ මොකද කරන්නේ? The excess fat or excessive fats are store කරගන්නවා කියලා ගබඩා කරගන්නවා. excessive fats are store කරගන්නවා in the body, ශරීරයේ ඒවා store කරගන්නවා, and released ඒවා මුදා හරිනවා when they are needed, ශක්තිය අවශ්‍ය වෙලාදී excessive fats අතිරික්ත මේදේ අවශ්‍ය වෙලාවට ඒවා release කරනවා මුදා හරිනවා. excessive fats are stored and when they are released, when needed අවශ්‍ය වුණාම ඒවා release කරනවා. After food has been සම්පූර්ණම ආහාර after food has been digested මේ ආහාර සම්පූර්ණයෙන්ම දිරවුවාට පස්සේ after food has been digested මෙතන digested after food has been තියෙන නිසා past participle දාන්න. after the food has been digested in the stomach ඔතන දාන්න ඉන්නේ in the stomach මේ ආමාශයේ මෙහෙම ආහාර digested කරාට පස්සේ it passes මේ ආහාර pass යනවා into the intestines, small intestines, large intestines කියන කුඩා බඩවැල් මහා බඩවැල් වලට යනවා මේ ආහාර. right අපි මුලින් ඉඳලා පොඩ්ඩක් ඒ අඩු අකුරු පුරව ගන්න හරියට. food helps to give us energy. It has a long journey to make before all the nutrients are taken into the body. First it is put into the mouth and masticated by the teeth and mixed with saliva. The food is then swallowed and goes down the esophagus into the stomach. It is then mixed with more enzymes and broken down into the fats. Foods enter the blood and are used for energy. Excessive fat or excess fats are stored in the body and released when they are needed. After food has been digested in the stomach, it passes into the intestines. Right? මම හිතන්නේ මේ නවීන ප්‍රශ්න අපිට ලියන්න වෙයි පොඩ්ඩක්. ඒක පොඩි ප්‍රශ්නයක් නිසා ලියන ප්‍රශ්නයක් වුණාට ඒක ස්ටෝරි රයිටින් එකක් අපි අන්තිමට පන්ති නතර කරන දවසේ තර වලහෙක් ඇවිල්ලා කෑම බීම විනාශ කරපු කතාවක් ලියුව මතකද නැහැ ළමයිට. ස්ටෝරි එකක් පොඩි ආපු වෙස්ටර්න් ප්‍රොවින්සියල් පේපර් එකකට ඇවිල්ලා දිනවා. ඒ වගේ තමයි ස්ටෝරි එකක් ලියන්න આવොත් මේ වගේ study the pictures given below. They tell a story. කතාවක් තමයි මේ මම කියවෙන්නේ. Write a sentence for each picture to complete the story. The first one has been done for you. බලමු. Anil and Ravi were walking to school on a bright day. Anil and Ravi were walking to school. Anil and Ravi were walking to school. පයින් ඇවිදම යමින් ඉදී were walking to school on a bright day. On the bright day එක හොඳ දීප්තිමත් හිරුවෙලි දින දවසක ඒ දෙන්න ඇවිදමින් යමින්දී. එකපාරට ඊළඟ එක තමයි ඒගොල්ලෝ දැක්ක එකපාරට අයිස්ක්‍රීම් කාට් එකක් වකර දැක්කා. ඒගොල්ලෝ අයිස්ක්‍රීම් දෙවෙනි පින්තූරය අපරෝ නම් කෙලිම ING වලම ලියලා දැක්ක ඒගොල්ලෝ අයිස්ක්‍රීම් කකා ඉන්දියා පින්තූරය දෙවෙනි එක. They were enjoying, they were tasting, they were enjoying, they were eating what අඩුතර පිළියන්න, they were having,
an ice cream. They were having ice cream and they were having ice cream at an ice cream stall. Ice cream stall එකක් ළඟ ඒගොල්ලෝ ice cream එකක් අයිනෝ. එකපාරට වැස්සක් වහිනවා ඒගොල්ලෝ දුවනවා. නේද? It was raining. ඊළඟ පින්දලට එදී it was raining and they were running. ඒගොල්ලෝ දුවනවා. They were running for a shelter. මොකක්ද මේ shelter එකක් කියලා කියන්නේ? බඩ හේවණක් මොකක්ද නොතෙමි ඉන්න තැනකට they were running for a shelter. එතකොට පළවෙනි එකේ they were eating an ice cream, they were enjoying ice cream. It was raining and there was a sudden rain. It was raining, there was a sudden rain and they were running for a shelter. ඒගොල්ලෝ shelter එකක් සොයාගෙන දුවනවා. ඊළඟට ඒගොල්ලෝ ගහක් යට හිටගෙන ඉන්නවා වැස්ස අඩු වෙනතුරු they were standing. අපි කියනවා they were standing under a tree. ඒගොල්ලෝ ගහක් යට ඉන්නවා. they were standing under a tree ගහක් යට හිටගෙන ඉන්නවා. they were standing under a tree until the rain stops or until the rain ceases. වැස්ස නතර වෙනතුරු until the rain ceases or until the rain stops. වැස්ස නතර වෙනතුරු they were waiting under a tree. ඊළඟට ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් මොකද ඒගොල්ලෝ ගොඩක් ඒගොල්ලෝ ඉස්කෝලේ යනකොට ඒගොල්ලෝ ගොඩක් පරක් වෙනවා ඉස්කෝලේට යන්න. ඒතකොට අපිට ලියන්න they were very late. They were late to school and this school gate was closed. Passive ලියන්න. School gate was closed and because they were late. නැත්නම් when they got back when they reached the school ඒගොල්ලෝ ඉස්කෝලේට ළඟා වෙනකොට when they reached the school gate was closed. නැත්නම් they were delayed and they were so late and the school gate was closed. ඒගොල්ලෝ ගොඩක් පරක් වුණා and the school gate was closed. gate එක වැහුවා. they were so late and the school gate was closed. ඊළඟට ඒගොල්ලෝ principal ගේ office එකේ ඉස්සරහා දන ගහගෙන ඉන්නවා දේරෝ. they were kneeling before the principal's office. Principal ගේ office එක ළඟ they were kneeling here. KNEELING. they were kneeling before the principal's office. නැත්නම් they were having a punishment before the principal's office, in front of the principal's office. principal ගේ office එකේ ඉස්සරහා ඒගොල්ලෝ punishment එකක් they were undergoing a punishment. නැත්නම් they were receiving a punishment. දඬුවමක් ලැබෙමින් ඉන්න ඒගොල්ලන්ට they were getting a punishment. නැත්නම් they were kneeling before the principal's office. හරි මම මුලින් ඉඳලා පොඩ්ඩක් කතා වෙලා අතන they were walking. Anil and Ravi were walking to school on a bright day. They saw an ice cream cart. On our past tense they saw an ice cream cart and started eating ice cream. It started raining and they were running for a shelter. They found a tree and they were standing under the tree until the rain stopped. They were late to school and the school gate was closed. When they got back to school, they were kneeling before the principal's office. Now they got a punishment and they were kneeling before the principal's office. ඔන්න වගේ මොකද මම නිකන් රෆ්ලි උත්තර දෙකක් තුනක් කිව්වා. ඒ මොකක් කරේ ඊට පස්සේ අපි 11 වෙනි ප්‍රශ්නේ තෝරගත්තේ. 11 වෙනි ප්‍රශ්නේ ටිකක් අපහසු ප්‍රශ්නයක්. ප්‍රශ්නාංක 11. බලන්න හොඳට ප්‍රශ්නාංක 11. මේ ප්‍රශ්නාංක 11. ප්‍රශ්නාංක 11 බලන්න. Fill in the blanks of the following sentences with the correct form of the word in brackets. මේක අමාරු ප්‍රශ්න. මෙතන මේ පේපර් එකේ තියෙන අමාරු ප්‍රශ්න මේක. There were 7 blank for the post of head teacher. For the post of head teacher මේ head teacher post එකට මොකද අපි කියන්නේ ප්‍රධාන ගුරු තනතුරේ post එකට there were 7 apply කියන වචනේ අපි හදා ගන්න ඕන වචනයක් apply කරනවා කියන්නේ job එකකට රැකියාවකට අයදුම් කරනවා. So there were 7 තිබුණා අපිට there were 7 applications කියලා වචන. application කියලා වචනයක් උනා දාන්න apply වලින් CATI වලින් හරියටම ස්පෙලිංග්ස් තියෙනවනේ වැරදි නම් එක අකුරක් කරලා වැරදි නම් වැරද්ද දාගෙන application දාලත් මදි S එක නැතුනොත් ඒත් වැරදි. There were 7 applications for the post of head teacher. එතකොට there were 7 applications for the post of head teacher. සමහර ළමයි මේ applications වෙනුවට සමහර අවස්ථාවල මම අහලත් වුණා මේ
applicants දාන්න බැරිද කියලා. අතන මේ applicants ඉතින් වැරදිම නැහැ. ඒතර අපිට මෙහෙම කියනවා there were 7 applicants for the අයදුම් කරු කියන අදහසින් ගත්තොත් apply වලින් අපිට හදා ගන්න පුළුවන් එකේව apply වලින් අපිට හදාගන්න පුළුවන් application කියලා එකක්. එතකොට අයදුම් පත්‍රය ඕනනම් applicant කියලා එකකුත් හදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අයදුම් කරුවා. එතකොට applicant plural කරොත් applicants වෙනවා. application plural කරොත් applications වෙනවා. එතකොට there were 7 applications 7ක් තිබුණා head teacher තනතුරට. there were 7 applicants 7 දෙනෙක් ඉදියා there were 7 applicants for the post of head teacher post එකට there were 7 applicants 7ක් තිබුණා there were 7 applicants there were 7 applications for the post of head teacher තනතුරට අයදුම් පත්‍ර 7ක් තිබුණා. නැත්නම් අයදුම් කරු 7 දෙනෙක් ඉදියා මේ head teacher කියන post එකට. ඊළඟ the captains මේ captain ගේ අපි දුම් මෙතන නම් captain කියලා කියන්නේ නායකයා නෙමෙයි මේ කපිතාන් කියන එක නැවත the captains මේ කපිතාන්ගේ මොකද the captains blank conduct කියන්නේ මොකද ළමයි conduct කියලා කියන්නේ හැසිරීමට the captains conduct මේ කපිතාන්වරයාගේ හැසිරීම conduct එක the captains conduct saved the lives of the crew 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 කියලා කියන්නේ නාවික පිරිසට. ඔය cabin crew කියලා කියන්නේ දැන් plane එකේ ඉන්න පිරිසට passengers ලා ඉන්න set එකට crew එක කියලා කියනවා. ඒ staff members ලාට crew එක. navy crew එක කියලා කියන්නේ navy ඉන්න පිරිස. එතකොට captain ගේ blank conduct එකේ හැසිරීම saved බේරලා දුන්නා the lives of his crew. ඔහුගේ crew එකේ මේ නාවික පිරිසේ ජීවිත බේරලා දුන්නේ captain ගේ hero කියලා කියන්නේ ළමයි දැන් වරහන් දැන් ඉතනක් තියෙනවා conduct එක මොන conduct එකද hero කියලා අපි දන්නවා ඉතින් hero කියන්නේ දැන් national hero කියලා ජාතික වීරයෙක්. දැන් hero වලින් අපි හදන්න දැන් මෙතන conduct කියන්නේ හැසිරීම. අපි සිංහලෙන් වාක්‍ය මම අන්තිම ඉස්සෙල්ලා හදා ගන්න ඕන මේ කපිතාන්ගේ blank හැසිරීම conduct එක save the life කපිතාන්ගේ මොන හැසිරීමද hero වලින් හදාන්න පුළුවන් වීරත්වයෙන් යුතු බොහොම වික්‍රමාන්විත හැසිරීම නිසා බය නැතු හරි කවන්නේ හරිද the අපි ගත්තත් the captain's blank conduct ඒ හැසිරීම saved the life of his crew ඔහුගේ crew එකේ ඔහුගේ මේ පිරිසගේ නාවික පිරිසේ lives ජීවිත බේරගත්තේ මේ කපිතාන්ගේ hero කියන්නේ වීරයාට වික්‍රමාන්විත එතනින් වදන හැදෙනවා ළමයි heroic කියලා වචනයක් the captain's heroic conduct එක HEROIC දැන් history වලින් historic හැදෙන්නේ history කියන්නේ ඉතිහාසයට ඒක subject එකක් historic development historic කියන්නේ ඓතිහාසික කියලා historic කියන වගේ heroic conduct ඔහුගේ heroic conduct එක මේකෙන් තමයි තව වචනයක් හදනවා abstract නම heroism කියලා එකක් heroism කියලා කියන්නේ ඒක abstract නම වීරත්වය කියන එක heroism කියන එක මෙතනදී කියන්නේ heroic කියන එක captain ගේ heroic deed එක heroine කියලා වචනයකුත් හදනවා වීරයාගේ ගෑනු සතාට මොකද එයා කියන්නේ වීරවරයෙක් හරිද heroine කියලා එකක් හරිද එතකොට ඔයගේ අපිට අද හදාන්න පුළුවන් එතකොට මෙතන දෙවෙනි ඉස්සරහට එන්නේ the captain's heroic conduct මේ කපිතාන්ගේ වික්‍රමාන්විත වීරත hero කෙනෙක් වගේ heroic conduct saved the lives of his crew ඔහුගේ crew එකේ life ජීවිත බේරලා දුන්නේ ඔහුගේ heroic conduct එක වික්‍රමාන්විත හැසිරීම heroic conduct එක ඊළඟ the Niagara Falls මේ Niagara කියන දියඇල්ල are marvel කියලා කියන්නේ පුදුමයට පත් කරන එක verb එකක් ඒක ක්‍රියාපදයක් ඒක past tense එක marveled past participle marveled past participle double l එනවා marveled කියලා past tense marveled past participle marvel කියන්නේ පුදුමයට පත් කරනවා අපි කියන්නේ මවිතයට පත් කරනවා marvel කියන වචනේ I was marveled I was surprised කියන එක I was astonished කියන I was amazed කියන එක marvel දැන් amaze වලින් amazing surprising වගේ වචන හැදුනට Niagara's Falls are අපි දන්න වචනයක් marvelous sight එකක් marvelous double l o u s එන්න ඕන Niagara's Falls Niagara's දියඇල්ල are marvelous sight එකක් ලස්සන දර්ශනයක් marvelous sight එකක් marvel වලින් හැදෙන්නේ මවිතය දනවන adventurous වගේ poisonous වගේ marvelous sight එකක්
grandpa was seated. Grandpa was seated. මේ සීයා වාඩි වෙලා ඉන්නේ. Grandpa was seated. එයා වාඩිලා ඉන්නේ blank in his custom කියන වචනේ අපි දැන් custom කියලා කියන්නේ මම ඔය custom කියන අපේ චාරිත්‍ර වලට චාරිත්‍ර අනුකූල කියන්නේ ඔය පාරම්පරික පරම්පරාවෙන් එන කෙනෙක් custom කියලා කියන්නේ custom armchair එක. දැන් custom වලින් හැදෙන armchair එකක් වගේ කරගෙන armchair කියන පාරම්පරික එන පුටු තියෙනවා. පාරම්පරික වෙන ඉස්සරහා එන ඔය ඒ පුටුවේ තමයි grandpa වාඩිලා ඉන්නේ. Grandpa was seated in his මොකක්ද මේකේ හැදෙන වචනේ? customary chair එක. customary කියලා කියන්නේ ඒ ගතානුගතික traditional එක. custom එකෙන් ආපු customs වලින් ආපු customary කියන එක. custody කියලා වචනයක් තියෙනවා. custodianship කියලා දැන් දලනා මාලිකාවේ custodianship කියලා කියන ඔය දියවඩ නිලමේ වගේ ඒ ලැබෙන එයාට ලැබෙන custodianship එක කියන්නේ බාරකාරත්වය වගේ. ඒ කියන්නේ customary කියලා කියන්නේ පරම්පරාවෙන් උරුම වෙන එක. මේ customary chair එකක්. දැන් customary chair දිනවා customary එක දැන් ඔය බුලත් තෙප්පු වගේ අපේ පාරම්පරික දැන් වලව් දිනවා customary houses. දැන් ancestral කියලා අපි කියන්නේ දැන් ඔය ancestral කියලා වචනයක් තියෙනවා. අම්මලගේ තාත්තලගෙන් උරුම වෙන පාරම්පරික කියන එක. දැන් ඔය හොරගොල්ල ඔය මහින්ද රාජපක්ෂලාගේ අපි කියන්නේ ඔය වලව් දිනවා ඔය ඒ ancestral home එක. ඒ කියන්නේ මොකද ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන් පුරාතන ඉඳලා එන දෙමව්පියන්ගෙන් උරුම වෙච්ච එකේ ancestral home එකේ දැන් හොරගොල්ල වලව් ancestral home එක. ancestors ළඟින් උරුම වෙන ancestral home එක. ඒ වගේ custom වලින් හැදෙනවා නේ. customary chair එක. එතන grandpa was seated in his customary chair. මේ grandpa වාඩිලා ඉදී. grandpa was seated in his customary chair. Okay. customary armchair එකේ ඔය පාරම්පරික ගතානුගතික වෙන ඇඳි පුටුවක් තියෙන ඒකේ තමයි customary chair එකේ තමයි වාඩිලා ඉදී. ඊළඟට Judith is a very affection කියලා කියන්නේ සෙනෙහසට. අතන love and affection කියන වචන අපි එකටම යොදන වචනයක්. love and affection, love and affection. අපි ආදරය සහ සෙනෙහස අපි love and affection කියන වචන නිතරම යොදන වචනයක්. එතන Judith කියලා කියන එක is a very බොහොම සෙනෙහබර. දැන් love වලින් අපිට loving වගේ හැදෙනවා affection වලින් හැදෙන වචනේ Judith is affectionate කියන එක. nate කියන වචනේ හැදෙනවා. fortune වලට fortunate වගේ affection වලට affectionate කියන්නේ බොහොම දයාබර බොහොම සෙනෙහබර. මේ උත්තරේ දා ගන්න. එතකොට Judith is a very affectionate boy කෙනෙක්. බොහොම affectionate child කෙනෙක්. බොහොම දයාබර සෙනෙහබර කෙනෙක්. affection කියන love and affection කියන වචنين හැදෙන affection වලින් adjective එක affection කියන්නේ noun එකක්. ක්ෂණ තියෙනවා noun අපි nat දාලා හදා ගන්නවා adjective එකක්. ඒක තමයි affectionate කියන වචනේ හදාගන්නේ. අතන Judith is a very affectionate child කෙනෙක්. බොහොම දයාබර සෙනෙහබර ළමෙක් affectionate child කෙනෙක්. ඊළඟ පගති 6 එක පටන් ගන්නෙම රටකින් apples have a fine flavor නියම flavor එකක්. නියම රසක් තියෙන්නේ. කැනඩා තියෙන වරහන් ඇතුලේ. එතනම කැනඩා කියන්නේ රටක්. එතකොට apples තියෙන්නේ. එතකොට black එකකින් පටන් ගන්නෙ apples have a fine flavor නියම රසක් තියෙන්නේ මොන apple දැන් කැනඩා කියන්නේ රටක් වුණාට අපි එකකින් හදා ගන්න apples විස්තර කරන්න මොනවද ළමයි Canadian apples කියලා දැන් කැනඩා වලින් අපි හදා ගන්න ඕන Canadian apples කියලා Canadian දැන් Canadian minister කෙනෙක් Canadian කියලා කියන්නේ කැනඩාවේ හැදෙනවා Canadian apple දැන් Australian apples කියලා කියනවා Australian Chinese grapes Australian apple American apples American grapes ඒ වගේ Canadian apples අපි කියන්නේ කැනඩාවේ හැදෙන apples Canadian apples කියලා ඉතින් හදා ගන්න ඕනේ කැනඩා කියන රටෙන් හදාන Canadian apples have a fine flavor එකක් තියෙන Canadian apples වලට ඊළඟ the injured man මේ තුවාලලත් මිනිසයා the injured man found the least මොකද මේ least කියන්නේ තාම අමාරු යාට ඒ තුවාලලත් මිනිසට ඇවිදින්න නැත්නම් හෙල්ලෙන්නවත් බෑ සාමාන්‍යයෙන් move වෙනවා කියලා කියන්නේ අපි එහාට මෙහාට පැද්දෙනවට එහාට මෙහාට ගමන් කරනවට එහාට මෙහාට move වෙනවා කියලා කියන්නේ එහාට මෙහාට කොහොමවත් චලනය වෙනවට move වෙනවා එතකොට මෙතන the injured man මේ තුවාලලත් මිනිසයාට the injured man found the least තාම අඩුයි හැවෙන්නවත් බෑ least movement කියන එක M O V E M E N T
movement කියලා කියන්නේ චලනය. එයා මේ අතපය හොලවන එක movement painful was very painful. මේ injured man මේ movement එක මේ අතපය හෙලවීම හරිම painful වුණා. හරිම වේදනාකාරී වුණා. painful වුණා. මොකද injured වෙලා ඉන්න නිසා. The injured man found the least movement very painful. හරිම painful වුණා මෙයාගේ මේ least movement එක. Many were killed. බොහෝ අය many were killed. බොහෝ අය ඝාතනය වුණා. බොහෝ අය මැරුවා. many were killed. were killed කියලා කියන්නේ පැසිව් ගන්තියක්. many were killed in the rebel කරනවා කියන්නේ ළමයි කැරලි ගහනවාට. REBEL rebel කරනවා කියන්නේ කැරලි ගහනවාට. many were killed. බොහෝ අය මැරුවා. many were killed in the මොකේද ළමයි in the rebellion කියලා. rebellion කියන්නේ කැරලි. many were killed in the rebellion against the government. මේ රජයට එරෙහි rebellion එකේ රජයට එරෙහිව තිබුණු මේ කැරැල්ලේ many were killed in the rebellion against the government. government එකට එරෙහිව රජයට එරෙහිව තිබුණු මේ rebellion එකේ many were killed බොහෝ අය ඝාතනය වුණා. many were killed against the in the rebel කියලා කියන්නේ කැරැල්ලට කැරලි ගහනවට rebels ලා කියලා කියනවා. කැරලි කරවන්නත් කියනවා rebels ලා කියලා rebellions ලා කියලා. බලන්න treasure island කියන පොතේ treasure island contains ඒක අඩංගු වෙනවලු. treasure island contains a splendid කියන්නේ අනාර්ග ලස්සන කියනවා. හැම දෙයකම beautiful ලියන්න නැතුව මේ වචන ලියන්න ඕන. treasure island contains a splendid අනාර්ග ලස්සන blank of long john silver කියන beach එකක් ගැන long john silver කියන එක ගැන ලස්සන විස්තරයක් අඩංගු වෙනවා. splendid මොකද්ද describe කියලා කියන්නේ විස්තර කරනවට description කියලා මේකෙන් හැදෙන වචනේ. එතන describe ලියද්දි DESCRIBE කියන එකක් ආවට B නැති වෙනවා මේ noun එක ලියද්දි PTION එනවා. description එනකොට නැති B එකක් නැති P අකුරක් එනවා. මේක B හැම දෙයකදී හරි දාගන්න එපා. DESCRIPTION description කියන්නේ විස්තරයක්. මේ treasure island එකේ තියෙනවා long john silver කියන ලස්සන විස්තරයක්. treasure island contains a splendid description එකක්. splendid description එකක්. දැන් prescribe කියලා කියන්නේ හරියට prescribe කරනවා වෛද්‍යවරයෙක් වගේ නියම කරනවා prescription කියලා. B දුන්නට අපි noun එක දාද්දි P දාන prescription. ඒ වගේ describe description වෙනවා. ඒ වගේ treasure island contains a splendid description of long john silver ගැන splendid description එකක් තියෙනවා මේකේ. ඊළඟට the boy wrote an excellent මේ ළමයා ලිව්වලු the boy wrote an excellent compose කරනවා කියලා කියන්නේ ළමයි මොකටද compose කරනවා කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය compose කරනවා කියලා අපි සින්දුවක් වගේ එකක් ඔය ගීතයක් වගේ එකක් උනත් compose කරනවා රචනා කරනකොට කියන්නේ compose කරනවා කියලා. The boy wrote an excellent composition. The boy wrote an excellent composition. compose කරනවා රචනා කරනවට composition කියලා කියන්නේ රචනාවට composition කියලා COMPOSITION composition කියලා කියන රචනාවට. එතකොට the boy wrote an excellent composition. මම උත්තර ටික මුලින් ඉඳලා නැවත තවත් කියනවා. පළවෙනි එක 11. There were 7 applicants or there were 7 applications for the post of head teacher. Applications or applicants. The captain's heroic conduct, Vikramanita conduct saved the lives of the crew. The Niagara Falls are a marvelous sight. Lassana darshana. Niagara Falls are a marvelous sight. Grandpa was seated in his customary chair. The grandpa was seated in his customary chair. Judith is a very affectionate child. Canadian apples have a fine flavor. The injured boy found the least movement very painful. Many were killed in the rebellion against the government. Treasure Island contains a splendid description of Long John Silver. The boy wrote an excellent composition about dogs. ළඟට excellent composition එකක් මෙයා ලිව්වා. ඊළඟට අපි යනවා 12 වෙනි ප්‍රශ්නෙට. What courses are advertised? මොන courses ද මෙතන advertise කරලා තියෙන්නේ? මේක දිනවා
stenography and computer. Stenography courses ඒ වගේම computer courses තමයි මේකේ advertise කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟට which course had the most periods of practicals? වැඩිම practical ප්‍රමාණයක් තියෙන ළමයි theory තියෙනවා 40යි 50යි practical වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන computer courses. stenography වල practical තියෙන 50 hours පැය 50යි. sorry 30 stenography වල. which course had the most period of practical hours? practical hours වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ stenography කියන එක. stenography කියලා කියන්නේ යතුරු ලියන එක. ඔය ටක් 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 ගාලා ගහන්නේ අපි පොඩි කාලේ ඉස්කෝල වල මොකක් කාර්යාලවල ඔෆිසස් වල තියෙන සමාන මෙහෙම දැන් තියෙන පරිගණකයේ තියෙන කීබෝඩ් එකක් වගේ නෙමෙයි අර ඔබන් ටකන් 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 ගාලා හරි වදිනවා සාමාන්‍ය stenography කියලා. මේ ඒ stenography කියන එක එතකොට which courses had the most period of practical hours? ගොඩක් practical hours තියෙන course එක මොකද? stenography course එක. stenography. ඊළඟට how much money should be paid for each course without registration? registrations නැතුව how much money should be paid? කොච්චර මුදලක් ගෙවන්න ඕන registration නැතුව? registration වල 2250යි sorry. course fee එක without registration නැතුව ගෙවන්න ඕන ගාන 4000 rupees. රුපියල් 4000. 4000 rupees තමයි ගෙවන්න ඕන. how much money should be paid for each course without registration නැතුව 4000 rupees ගෙවන්න ඕන. ඊළඟ which institute has published the notice? මොන institute එකේද මොන institute එකේද මේ notice එක publish කරලා තියෙන්නේ? ITC management institute කියලා තියෙනවා මේකේ. අන්න ඒක අන්තිම එක ලියනවා. ඊළඟට when do the courses begin? මේ courses පටන් ගන්නේ කොයි කාලෙද? අන්තිමටම තියෙනවා courses අන්තිම පේළියේ commence කියන්නේ ආරම්භ වෙනවා. commence කියන්නේ starting සමාන වචන. on the 12th of January 12th තමයි මේක courses commence වෙන්නේ. commencement කියලා කියන්නේ ආරම්භයට. ඒ පේපර් එකේ අපි කරන්න අවශ්‍ය ප්‍රශ්න ටික එතනින් ඉවරයි. ඊළඟට කරන්න අවශ්‍ය ප්‍රශ්න අපේ ප්‍රශ්න දානවම දැනට ඇති. වැඩි වෙලා මේ ෆෝන් එක දඟලන්න එපා. විශේෂයෙන්ම ෆෝන් එක ඉවරද? තව වෙනද 10? ෆෝන් එක දැන් මේ ඉන්න ළමයි ඉන්න කීප දෙනාට මම මේ කියන්නේ ඉතාලම වහක් වෙලාදී මේ අවශ්‍යතාවයට විතරක් මේ ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන අන්තිම වෙලාවේ වැදගත් අන්තිම වෙලාවේ මේ ගෙවෙන වෙලාව කොච්චර වැදගත්ද මේ ඉන්න මේ රජයේ ඉන්නේ පිස්සු යක්කු මොනව කරයිද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. ජනවාරි 17 ඒ විදිහට විභාග තියෙන්නත් පුළුවන්. සමහරවිට මෙච්චර මේ ප්‍රශ්න ආදී ජනවාරි මාස විභාග තියෙන්නත් පුළුවන්. සමහර ළමයින් කම්ප්ලීට් කරගන්න බෑ පාඩම් කරපුවා. සමහර ළමයින්ට සමහර විෂයවල කරගන්න බැරි නැති. ඒව මුකුත් ගැන හිතන්න එපා. කරන ටික හොඳට කරන්න. අන්තිම ටිකේ දැන් මේ ටික හොඳට පාඩම් කරගන්න. මේ ඔන්ලයින් තියෙන වෙලාවට සම්බන්ධව ගෲප් එකේ මැසේජ් එකක් කරනකොට මොකක් හරි කාට හරි පවර්ලා තියන්න ඔන් කරලා තියන්න. නමුත් අවශ්‍යතාවයට විතරක් බලන්න. නිතරම ඔන්ලයින් ඉන්න එපා. ඔන්ලයින් ඉන්න ඕනේ. දැන් අපි පන්තියක් දානවා කියලා කිව්වනම් අඩුම තරමේ මේ අනිත් යාළුවෙක්ට ඔන්ලයින් ඉන්න කෙනෙක්ට හෝ කවුරු හරි කෙනෙක් සම්බන්ධ වුණා නම් ඒ කෙනාට කියන අඩුතරම මැසේජ් එකක් දාපන් නැත්නම් කෝල් එකක් දෙන්න කියලා ඉක්මනින් සාමාන්‍ය නිකන් නම්බර් එකට කෝල් එකක් දීලා කියන්නේ ටගලන් ක්ලාස් එක පටන් ගන්නවා ටගල ජොයින්. ඒකට ඒ වගේ වෙලාවට නැත්නම් ෆෝන් එකේ ඉන්න එපා. ෆෝන් එකේ දැන් ඔය සමහර ළමයින්ගේ අම්මලාත් කියනවා ඔය දැන් ඔන්ලයින් ඉගෙනීම හරහා ගියම දිගටම ෆෝන් එක තියන්න TikTok කුණුහරුප බලලා අන්තිම වෙලාව ඔළුව නරක කරගන්න එපා. මේ වෙලාවේ දැන් මම බලාගෙන සමහර ළමයින් අන්තිම වෙලාවේ මේ අන්තිම මාසේ සෑහෙන වැඩ කොටසක් තියෙනවා කරන්න විද්‍යාව ගණන් ඒ තියෙන වල ඉතුරු ඒවා කරලා පාඩම් කරගන්න තියෙනවා ෂෝට් නෝට් ගන්න තියෙනවා හොඳට පාඩම් කරගන්න ඔළුව නරක කරගන්න එපා. අවශ්‍ය වෙලාවට ඔන්ලයින් එකට ආව ඔන්ලයින් එකෙන් ගත යුතු දේ ගත ටක් ගාලා ඉතුරු යාට වැඩ සෙට් වුණා වැඩේ කරා. පාඩම් කරගන්න රැයට එහෙම පුළුවන් තරම් කරගන්න පුළුවන් මේ දවස්වල ෆුල් ෆ්‍රීඩම් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. මට හිතෙනවා මේ වෙච්ච දේ ආශිර්වාදයක් කියලා. එක්තරා විදිහක මොකද ඉස්කෝලේ බලහත්කාරයෙන් ඉස්කෝල වල ගෙන්න ගන්න අන්තිම වෙලාවේ සෙමිනාර්ස් කියලා වෙලාව කරනවා බජව් දාන ඉස්කෝල අන්තිම වෙලාව නම් මෙතන ළමයින්ට ඉස්කෝලේ යන්න නැහැ. ගෙවල් වල හිටින්න දෙන්නේ පැය 24ෙම ගෙවල් වල ඉන්න ගෙවල් වලින් එළියට යන්නත් නැහැ. සමහරලාට පන්තිත් මුකුත් නැහැ. ගෙදර ඉඳන් තියෙන වෙලාවකට පයින් ක්ලාස් එකට ජොයින් වුණා. ඒකේ සිග්නල් ප්‍රශ්න නම් මනම් තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් සාපේක්ෂව හොඳයි. ගෙදර තමන් ඉන්නේ කොහොමද සුරක්ෂිතයි. ගෙදර ඉඳන් පාඩම් කරගන්න. හොඳට තියෙන ඔය විෂයන් පාඩම් කරන්න ගණන් හදන ඒවා සයන්ස් කරන ඒවා රූප සරහන් බලන ඒවා හොඳට ෆෝකස් කරලා පාඩම් කරගන්න. ඔය ෆෝන් එකෙන් මේ ඔන්ලයින් වැඩේට ආවට කවන්නේ ඉතුරු වෙලාවවල TikTok කරනම නම් මානසික ලෙඩු TikTok කරන ඒවා කුණු හරප බල වෙලාවක් නාස්ති කරන්න එපා. අන්තිම වෙලාවේ ඒවා තමයි විභාගෙ ලියන්නේ. ඇත්තටම සෑහෙන බලපාන. මොකද ඒ සමහර ළමයින්ට ඒක කන්ට්‍රෝල් එකක් නෑ අවසන්. දැන් අපි පුළුවන් තරම් මේ ප්‍රශ්න දාලා දැන් මම එදා දීපු ප්‍රශ්න පත්‍ර වලින් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් දැන් මේ විදි කරගත්තා. අද ඉතුරු ටික ඔක්කොම ළමන් හෙට හෝ අනිද්දාට කරනවා. රචනා පන්තිය අද කරන්නේ නැතුනොත් හෙට කරනවා. ඊට පස්සේ අනිද්දාට ওই පන්තියේ ප්‍රශ්න කරනවා. නැත්නම් අපි අනිද්දාට රචනා පන්තිය දෙකම කරනවා. හෙට පුළුවන් නම් රචනා පන්තිය මේක දෙකම කරනවා. මම අද රැයට තව ටික සල්ප මොහොතකින් මම දාන්නම් ඊළඟ කරන්න ඕන පේපර්ස් දෙක. ආයි සමාඩන තමුන්ලගේ අම්මලට ඇවිල්ලා පේපර්ස් අරන් යන්න වෙයි. මොකද ඉතුරු ප්‍රශ්න ටික තව සෙකන්ඩ් එකේ තව ප්‍රශ්න ගානකට සූදානම් කරන්න තියෙනවා. හොඳට වැඩ කරන්න.
ඔය ඉතිහාසය අරමුණ ඔය පාඩම් කරන දේ විෂයන් වල ෂෝට් නෝට් හොඳට බලා ගන්න. අන්තිම ටිකේ පාඩම් කරන ටික පට්ට විදිහට වැදගත්. ස්ට්‍රෙස් වෙන්න එපා. මොනවාකින්වත් ස්ට්‍රෙස් වෙන්න එපා. මේ වෙලාවේ සමහරට පොඩි chance එකක් ආශිර්වාදයක් ගෙදරට වෙලා ඉන්න තියෙන්නේ. ඒක අමාරුයි ඔළුවට අමාරුයි දරන්න. ටී බලන්න හිතේ අනම්මන වැඩ කරන්න එමුකුත් කරන්න එපා. මේ වෙලාවේ හොඳට ඒ ලැබිච්ච විවේකය තමන්ගේ සුබසිද්ධියට කන්වර්ට් කරගන්න. හොඳට පාඩම් කරගන්න. ෆෝන් එක ඇබ්බැහි වෙන්න පුළුවන්. හරි අනුතරදායක උපකරණයක් තමයි දැන් අපි මේ කතා කරන එකේ ළඟ වෙලාවේ තියෙන්නේ. ඕකෙන් ඕක අවශ්‍යතාවයට විතරක් පාවිච්චි කරන්න. පුළුවන් තරම් අනවශ්‍ය දේවල් පාවිච්චි කරන්න මෙපා. පන්ති ඉවර වෙච්ච ගමන් තමන් වැඩේට සෙට් වෙන්න. මේ ෂෝට් නෝට්ස් එම ගහන ඒව ගහගන්න. සිංහල අනම්මනම් පාඩම් කවි පාඩම් කරන ඒවාම හොඳට ශබ්ද නගා හරි ගමන්නේ පාඩම් කරන්න කවුරුත් ඇත්තේ නැහැ. ගෙවල් වල කවුරුත් ඇත්තේ නැහැ. මම කම්මැලි ගම යන්නත් එක්ක සීපද කියනවා වගේ හයියෙන් හොඳට පාඩම් කරගත්තා නම් හරියට හරි. ඊළඟට උද්දෘත පාඩ පාඩම් කරගන්න ඒවා බුද්ධ ආගම මේ වගේ ඒවා පාඩම් කරගන්න ඒවා ලියලිය පාඩම් කරන්න. ඊට පස්සේ රැයට ගොඩාක් නිදි මරන්න ඕනේ නැහැ. දැන් දවල් උදේ වරු ඉස්කෝලේ මුකුත් නැති නිසා උදේ සාමාන්‍යයෙන් ගොඩාක් දවල් නිකන් නිදා ගන්න එපා. හවන 5ට පහමාර නැගිටින්න. සාමාන්‍යයෙන් රැය 12 විතර වැඩ ටික ඉවර කරලා ආයෙ උදේට නැගිටින්න පුළුවන් විදිහට වෙලාව හදාගන්න. ටී බලන්න ඇබ්බැහි වෙන්න එපා. ඒක තියෙන වෙලාවේ හොඳට වැඩ කරන්න. කම්මැලි වෙන්න එපා. ඉස්කෝලේ නැහැ කියලා ටර්ම් ටෙස්ට් නැහැ කියලා අධෛර්යමත් වෙන්න එපා. කෙලිම ඕලල් වලින් තමයි ටෙස්ට් කරන්නේ මේ පාර. දැන් ගිය අවුරුද්දේ පොඩි chance එකක් දුන්නා. තුන්වෙනි තර්ඩ් ටර්ම් ටෙස්ට් එකක් ලියලා ඒකේ ලකුණු බලලා ඒ වැරදි හදාගෙන ඒව හරියන්නේ නැහැ පුතේ මේ පාර. තර්ඩ් ටර්ම් ටෙස්ට් එක බොහෝ විට තියෙන එකක් නැහැ කියලා හිතාගෙන වැඩ කරන්න. තර්ඩ් ටර්ම් ටෙස්ට් එකට ලියන්න හම්බෙන එකක් නැහැ. කෙලිම ඕලල් ලියන්න වෙයි සමහරට ගිහිල්ලා. ඒක යම් තාක් විදියකට එක්තරා විදියකට ඒක අවාසි. මොකද පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍රයක් කරලා තැති ගැනීම අවමෝෂණ අඩු කරගන්න තියෙන අවස්ථාවක් නැතු යනවා ඒකදී. දැන් මෙතනදී ඒක කරන්න දෙයක් නැහැ. අපි පන්තිලි පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍ර ලියන්න විදියක් නැහැ. මට පුළුවන් වුණොත් මම පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍රය පෝස්ට් එකේ හරි දානවා ළමයින්ට ඉන්ට්‍රෙස්ට් දාන්න කියලා ටයිමින් කරලා ගෙවල් වල ලියන්න කියලා. විභාගයට කලින් එක පේපර් එකක් හරි මගේ විශ්යෙන් මෙන්න මේ පේපර් එක ලියපල්ලා මෙන්න මේ පැය 3ක් ඇතුළත මෙහෙම ටයිමින් කරලා ගෙවල් වල කට්ටිය ඔක්කොම එක වෙලාවකට. අඩු වශයෙන් ඒ වගේ එකක් හරි කරන්න පුළුවන් වුණොත් තැති ගැනීම අඩු කරගන්න ඒ වගේ පේපර්ස් ෆේස් කරන එක තමයි හොඳම වැඩේ. එහෙම නැති වුණොත් කෙලින්ම ඕලල් වලට ලියන්න වෙයි. ඒතකොට ඒතනදි වෙන වැරදි නිවැරදි කරගන්න බෑ. කෙලින්ම ඒව ලියන්නවා දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ වෙලාවට ටර්ම් ටෙස්ට් වලින් එහෙම වෙනදා ටර්ම් ටෙස්ට් දීලා ඒවල අඩුපාඩු හදාගෙන කරෙක්ෂන්ස් හදාගෙන යන්න පුළුවන්. මේ පාරේ ඒ chance එක හම්බෙන එකක් නැහැ කියලා හිතාගෙන කෙලින්ම ඕලල් වලටමයි ලියන්නේ කියලා හිතාගෙන වැඩ කරන්න. කම්මැලි වෙන්න එපා වැඩ කරන්න. සමහර පිළිවෙල ළමයි මේ ගෑල් ළමයි මන් දන්නේ නැහැ මේ ඔන්ලයින් එක පාඩමට හරියට එන්නේ නැහැ. සාධාරණ හේතු තියෙනවා මේ වෙලාව වෙන ක්ලෑෂ් වෙලා නම් ඒකට කමන්නේ නැහැ. ඒ නැතත් සමහර උන් එන්නේ නැහැ. ඉතින් මට කරන්න දෙයක් නැහැ. පව් ඉතින් අතර මේ අන්තිම වෙලාවේදී මේ කොරෝනාව කියලා මේක තව ටික දවසකින් අවුරුද්දකින් දෙකකින් නැති වෙයි. නමුත් මේ රිසල්ට් ෂීට් එක කොහොමදත් තියෙනවා. තව මාස 7 අවුරුද්දකින් දෙකකින් විතර